पिंकाने वाचलं. Hello? Hello? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Shall we start? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, which milestone we have started? Syphilis. Syphilis. What are the characteristics of syphilis? Characteristic काय आहे सिफिलिसचे? What are the characteristics? I am alone in the meeting. Nobody is here. Nobody is here. Nobody is giving answer. Pranjali, Yes, ma'am. what are the characteristics of syphilis? Destructive mind. Hmm. It is a venereal disease. Hmm. It is a venereal आपण डिसीज आणि शिकतोय त्याला ना. 3 कंडिशन्स असतात. प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी. हा. बरोबर. अजून? आणि इम्प्युअर कोएशन मुळे
प्रायमरी कंडिशन्स होतात. आणि जर आपण कॉटरायझेशन किंवा एनी सर्जरी मध्ये ते रिमूव्ह केलं तर ते फक्त एक सिम्पटम आहे ते आपण रिमूव्ह करतो. तर पूर्ण डिसीज आपण रिमूव्ह करत नाहीये. मग तो टर्शरी मध्ये सेकंडरी जास्त मोठ्या बरं. जास्त मोठ्या ह्याच्यामध्ये त्रास देणार आपल्याला. बरोबर. बरोबर. अजून कोणते सिम्पटम्स पाहिले आपण? मेंटल सिम्पटम्स कोणते कोणते बघितले? एनीबडी? Grief, sorrow, worry. Anyone else? What characteristic mental symptoms we have seen for the syphilis? Who will give me the summary about the syphilis? किसी को भी नहीं समझा है क्या? Nobody is answering. Why? Nobody is here. अरे बोला कोणीतरी, नाही तर मी मीटिंग एंड करते मग. कोणी नसेल तर इथे. Okay, I will end this meeting here. Leave this meeting. All the participants, I will give the absent mark. Today nobody is present here. Leave the meeting. Nobody is answering, nobody is interested. Then why should I take the lecture? Leave the meeting. I will give you the YouTube link. Just follow it. मॅम, Hmm. सनराईज पासून सनसेट पर्यंत त्यांचे ऍग्रिवेशन होतात सिम्पटम्स. चुकलं. आता मला जो उत्तर देणार नाही ना, मी त्याची absentee लावेल. हा, तेजस्विनी. Shweta. Seher. Deepak. If these students, if they are not responding, don't give them presentee today. Is it clear? Is it clear, Deepak? Yes, ma'am. Okay. Shweta Patil is here. Yes, ma'am. Huh. Give me the summary about the syphilis. Syphilis means there are very chronic measures. Yes. बोलत राहा ना, आम्ही ऐकतोय. There are crusty eruptions, complaints aggravate at night. Hmm. There are the aggravate means the complaints aggravate more in summer than winter. Hmm. Skin is sweaty. फक्त सिफिलिसची स्वेट होते का? सोरा सिफिलिस मध्ये स्वेटिंग होत नाही? असं शिकवलं का मी शिकवताना?
पुढे बोला. What are the other symptoms? Bone pain. Seher, Means there are Seher, Snehal Singh, yes, ma'am. बोलो आंसर. बोलो. मैम हम्म. मैम तेजस्वी नहीं बोल. मॅम सिफिलिसचे सिम्पटम्स मध्ये ते डिप्रेस्ड असतात, ते सस्पिशियस असतात, जेलसी असते, सुसाइडल थॉट्स असतात, खूप सुसाइडल थॉट्स करणारे येतात त्यांना जास्त, आणि रिव्हेंजफुल त्यांच्यात म्हणजे खूप असं सूड घेण्याची हे असते, मेंटॅलिटी असते. आणि हेडेक कसा असतो? मॅम मी Headache of सांगू? Sora and syphilis. कसा असतो हेडेक? मॅम सांगू मी? काय म्हटलं? हॅलो मॅम. बोल ना, येत आहे ना ऐकू. हा मी सांगू का म्हणलं? सांग. हेडेक ॲट नाईट अँड बॅक साइडला हेडेक होतो होल नाईट, डल आणि हेवी, अँड हेडेक कम्स ऑन संडे और इन वॅकेशन, अँड एक्झर्शन वर्स असतं, aggravated by heat. Okay. What are the other symptoms of syphilis? And blood pressure increase due to Shraddha is structural here? changes. Shraddha Maiskar is here? Pratiksha Thorat? Yes, ma'am. Other The patient symptoms? is always rose at night, or ज्यावेळेस after the sun goes down, त्याचे पेशंट जे ते सिम्पटम जे आहेत त्या पेशंटचे ते डेव्हलप होतात. रेस्टलेसनेस असतो, अनेक्झिस असतो तो पेशंट थोडासा. झालं का? एवढंच का? ऑलवेज डिप्रेस असतो, फिक्स आयडिया. मी करते हो कॉल. अजून? Who will give me the summary? Who will give me the summary? आपण 2 दिवस झाले सिफिलिस वाचतोय. Who will give me the summary of it? प्रियंका? Yes, ma'am. Give me the summary.
Vaishnavi Vagnade? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What question I have asked? Complete answer. Urvi? Pallab? येस मॅम सांगू का समरी सांग. कोणीच सांगत नाही. आज सगळ्यांची absentees लावते. त्या उर्वीची absentee लाव आणि वैष्णवीची पण. तिला practice आहे. Ma'am, बोला. ma'am, मी सांगू का? वैष्णवी. बोला. मॅम थांब वल्लभ, थांब 1 मिनिट. वैष्णवी, आर यू रेडी टू गिव्ह द आन्सर और It is a venereal miasm. It is transmitted by impure coition. It is in the 3 stages. First stage, there is canker formation. It may be single or multiple. In second stage, due to improper medication, there is formation of reddish brown eruptions. There may be some symptoms like sore throat, fatigue, headache. The mental symptoms are grief, sorrow, and worry. In third stage, the central nervous system and soft tissues are affected. ओके. Latent. वल्लभ तू सांग. हा येस मॅम मॅम इट इज अ वेनरल मायझम मॅम याच्या पुढे सांगू का तिने 3 स्टेज सांगितले त्याच्या राहिलेले सिम्पटम्स सांगा. हा मॅम दिस स्टिग्मा has it effects upon the protozoan and it in the offspring in the primary stage the symptoms will not overgrowth or will not any as a ulcer but it may be it not be present on the genital area but it may be present on the other parts of the body just as a deformity of the bones or deformity of the teeth malgrowth of the teeth are there. Then the ma'am in the tubercular miasm or in the tubercular patient that is they have the soric base also and they have the syphilitic stigmata is also there. In this case we have to prescribe first the antisoric simulum medicine and then after the curation of the after the cure of the soric medicine antisoric medicine then we have to prescribe the antisyphilitic medicine. Yes, right. Then the latent syphilis, the patient who has the latent syphilitic stage, they are stubborn, morose, and sullen patients, and they are usually suspicious. They are always depressed, but their depression is different from the soric patient. Soric base, these people. They like to be live alone. And if they are reading, they read a few lines and then they must reread it to comprehend it. Means they are reading continuously those lines, same lines they are reading. Then they are the symptoms are always worse at night. Means ma'am, all the symptoms develop more after the sun goes down. Means after the sunset, the symptoms goes worse, and restlessness is so great that they drives them out of the bed. In the SORA, restlessness is also there, but they want lying down. And in the syphilis, restlessness is so great that they drive them out of the bed. Means they want to walk. Now, in the children who has the tubercular miasm or tubercular patient, means they have the union of the syphilitic and soric dyscrasias. The children are
and they are the inherited children. Then the childs are the picture of problem child. Means ma'am, they are too much active, or they are very much dull, stubborn, or morose to a बरोबर. child or children. Then बरोबर आहे. अजून कोणी काही कोणाला ऍड करायचं आहे याच्यात? मॅम and जनरल madam, मोडॅलिटी the syphilitic patients have amylation by the abnormal discharges, बरोबर. and the psoriatic patients have ameliorated by normal discharges. बरोबर आहे. सो इन नटशेल चांगलं सांगितलंस वल्लभ. गुड. And in- madam, headaches राहिले ना अजून. हे तुम्हाला screen पर्टिक्युलर दिसते आहे ना? सिम्पटम्स. Headache is back headache, हम्म. बरोबर. and it is ameliorated by riding. Then aggravation ameliorated by motion, aggravation by exertion. बरोबर आहे. सो द पेशंट इज डल, स्टुपिड, स्टबॉर्न, Ma'am. सलाइन, मोरोज. बोला. Moxol is antisodic, Right. Syphilitic. anti medicines. Syphilitic medicine. बरोबर. Medicine. बरोबर. And madam, syphilis is the one of first pattern that Hahnemann discovered. Yes, right. Very good. So today we will take nose. आपला हेड झालाय ना? हो मॅम. आणि एक राहिला ना अजून ब्लड प्रेशरचा सिम्पटम्स राहिला ना, व्हर्टिगो आणि ब्लड प्रेशर. सांगितलं हो तेच सांगितलं मॅम. increase due to structural changes, बरोबर आहे. blood Structural pressure. आणि changes. many types of vertigo they have. The patients have many types of vertigo बरोबर. Very good. at the base of the brain. बरोबर. Now the appearance घेऊ त्यांचा. The appearance of people suffering from syphilitic stigma often tells the story at a glance. म्हणजे त्यांचा जो लुक असतो तो थोडा डेंजरस असतो, असं वेगळेच असतात. सो बाय देअर अपीअरन्स त्यांची स्टोरी आपल्याला थोडक्यात कळते. फॉर वी ऑब्झर्व दॅट ही हॅड अ लार्ज अँड बल्जिंग हेड. The hair is moist, gluey, greasy with offensive odor. Odor कसा असतो सायकोटिक मध्ये? एक पर्टिक्युलर शब्द वापरला होता. फिश ब्राईन. तसंच याच्यामध्ये पण ऑफेन्सिव्ह ओडर असतो. हेअर फॉल्स आउट इन बंचेस बिगिनिंग फर्स्ट ऑन द वर्टेक्स अँड देन ऑफ द टेम्पल. म्हणजे मधून अशी चालू होतात केस गळणं साईडनी आणि मग मागे जातात. द हेअर ऑन द आयब्रोज अँड आयलॅशेस फॉल्स. द हेअर इन द बियर्ड फॉल. द हेअर्स इन द बियर्ड आर ऑफन ग्रोईंग अँड सुपरेट्स, कारण त्यांची स्किन अनहेल्दी असते. Elderly people often complain the hairs in the eyelashes break and turn inward, causing much irritation in the conjunctiva. So this is the appearance of the syphilitic patient. Their hairs are continuously falling. The hairs are the gluey and greasy. Offensive odor comes if the eruptions are there. And the elderly people also complain that their hairs of the eyelashes they are breaking. Closer examination shows that these greatly enlarged head and sutures are soft. Frontalis remain open after the normal time of closing, and there is a general hydrocephoid appearance of the head. आता हे शब्द तुम्हाला माहिती आहेत का? हायड्रोसिफॉइड, त्याच्यानंतर फ्रंटनालिस, sutures. Do you have any idea about these words? These are related to the embryology. हा मॅम. मॅम हायड्रोसेफॅलिस हेड खूप मोठं असतं ना त्यांचं. हो. Sutures म्हणजे काय? Sutures म्हणजे मॅम टाके. सुचर ते दिसतच असतात ना त्यांच्या टाके हेडवर. असतात ते ना, ma'am? दोन लोबला जोडणार ते सूचर असतं. स्कल वरती असतात ना पॅराटल सूचर वगैरे ते बरोबर. दोन बोन्सला जोडणार. बरोबर आहे. टाकेच. पण आपण त्याला टाके तसं ना. नाही म्हणत, त्याला आपण दोन लोबला जोडणारे जे काही असतात स्ट्रक्चर त्याला आपण सुचर्स म्हणतो. बरं. त्याच्यानंतर मॅम ते त्या frontalis. चिल्ड्रन्स मध्ये दिसतात ना, न्यू बॉर्न चिल्ड्रन्स मध्ये. हो. हा. आणि Frontalis. म्हणजे त्यांचा पुढचा भाग मोठा असतो. नाही.
ऐकलंय हे फंटनालिस. तुम्हाला अनाटॉमी मध्ये झालंय ना हे? मसल आहे. हो. नाही. अनाटॉमी आठवा. नाही का? थांबा ऐकलंय हो. थांबा ऐकलं. द स्पेस बिटवीन. इन्फंट मध्ये असतं ना. बरोबर आहे ना, म्हणून तर मी म्हणलं तुम्ही शिकले आहात हे. Space between the bones of the skull which is observed in the fetus किंवा आपण इन्फंट मध्ये बघतो ते, आणि त्याच्यामध्ये काय होतं, ऑसिफिकेशन जे असतं ते थोड्या पर्टिक्युलर वेळेनंतर होतं, तर ते ओपन असतात. आपण माहित नाही तुमच्या घरात जर कोणी टाळू छोटं बाळ टाळू असेल तर म्हणतात, आपण ते टाळू. टाळू भरणं, हा बरोबर, हा, right. टाळू भरतात ना तेल घालून. दॅट इज अ फॉन्टॅनेली. फ्रंटल फॉन्टॅनेली आहे, अशा 4-5 टाईपच्या फॉन्टॅनेलीज आहेत त्या टाळू भरणं म्हणतात त्याला. सो दिस इज अ स्पेस इन बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल विच इज प्रेझेंट इन द इन्फंट or it is present in the fetus where the ossification of the bone is not completed and the sutures are not fully formed. तर फ्रंटल फॉन्टॅनेलीज असतात, पॅरायटल फॉन्टॅनेलीज असतात. तर ह्या पेशंटमध्ये काय होतं की दे आर ओपन आफ्टर द नॉर्मल टाइम ऑफ क्लोजिंग. साधारण 3 महिन्यानंतर फ्रंटल फॉन्टॅनेली आणि पॅरायटल फॉन्टॅनेली हे क्लोज होतात. 3 महिने पण मॅक्सिमम पिरियड झाला तो, पण त्याच्यामध्ये पण जो नॉर्मल पिरियड आहे, एकदा तुम्ही बघून घ्या ना नॉर्मल टाइम, मला आठवत नाहीये, पण नॉर्मल टाइम नंतर पण सुद्धा ते त्यांचं ओपनच असतात. अँड देर इज अ जनरल हायड्रोसिफॉइड अपिअरन्स ऑफ द हेड. व्हॉट इज नाव धिस हायड्रोसिफॅलस? हे तुमचं झालंय हा अप्लाइड अनाटॉमी मध्ये. हायड्रोसिफॅलस म्हणजे काय? हायड्रो वर्ड इज रिलेटेड कमी असतं वॉटर. वॉटर. फ्लुइड मॅम. बरोबर. आणि सिफॉइड वर्ड इज रिलेटेड टू सिफॉइड म्हणजे ब्रेन मध्ये फ्लुइड ब्रेन. असते. बरोबर. Cerebrospinal A condition in which fluid accumulates in the brain. The brain. ठीक है? And this leads to the enlarging of the head. Hydro means water. Cephoid is related to the brain. So there is a accumulation of the water or accumulation of the fluid in the brain, which is typically found in the young children, and this causes the certain deformities. तर हे सगळे चेंजेस जर असतील, so they are the syphilitic miasm. The scalp is moist in general. आपण hairs मध्ये पण बघितलं. The scalp perspires and hair becomes wet. Scalp perspires when they are asleep or when they awake. म्हणजे झोपल्यावर पण त्यांना घाम येतो आणि जेव्हा ते झोपून उठतात तेव्हा पण त्यांना खूप घाम येतो. The eruptions on the scalp are almost, आता तुम्ही म्हणाल पंखा लावल्यावर घाम कसं काय येणार आहे, तर पंखा लावल्यावरही त्यांना घाम येतो. The eruptions on the scalp are almost moist. त्यांची स्किन जी आहे ती ऑइली मॉइस्ट असते. ऑन द कॉन्ट्ररी सोराची जी स्किन आहे इट इज ड्राय असते. विथ अ थिक येलो क्रस्ट फ्रॉम अंडर विच द थिक येलो पस उजेस आउट. सो कोणते पण जे इरप्शन्स त्यांना स्काल्पवर येतात तर ते दे आर हॅव्हिंग अ टेंडन्सी टू फॉर्म द पस. द एक्झिमा अबाउट अँड बिहाइंड द इयर्स हॅव्हिंग अ थिक फिटेड पस. एक्झिमा म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला? इट इज अ स्किन इरप्शन. त्याच्यामध्ये पहिले व्हाईट स्केल्स येतात, रेडिश इरप्शन्स येतात आणि मग त्याच्यामध्ये पस तयार व्हायला चालू होतं. सो दॅट इज द एक्झिमा. द क्रॅक्स अबाउट द इयर इन द ऑरल कॅनाल are a grafting of the syphilitic stigma on the soric. In the tubercular patient, the eruptions on the scalp are worse by bathing. So this is the complaint of the syphilis regarding the hairs. मग हेअर मध्ये किंवा स्काल्प मध्ये सांगताना मॉइस्ट असतात. They are having a tendency to form the crusty eruptions. The pus त्याच्यामध्ये तयार झालेला असतो. Then fetid odor असतो त्या पसला. They are having the perspiration
when they awake and when they falls asleep, then the hair falls. हेअर मध्ये जर का इरप्शन्स असतील तर ते पण सुप्युरेट होतात, म्हणजे पस फॉर्मेशन होतं. त्याच्यानंतर इन्फंट्स द फॉन्टॅनेलीज आर नॉट क्लोज ऑन अ प्रॉपर टाइम, दे मे हॅव अ कंप्लेंट ऑफ हायड्रोसिफॉइड. कळालं इतकं? हेड पार्ट कळाला, हेड, हेअर्स आणि स्काल्प. येस मॅम. हा मॅम ते बेथिंग का बाथिंग आहे? बाथिंग, बेदिंग म्हणजे आंघोळ. The ears are astigmatic and this syphilitic dyscrasia has deformities of lens and cornea. आता ह्याच्यामध्ये काय होतं, सोरामध्ये पण तुम्हाला आयचे कंप्लेंट मिळतील, ह्याच्यामध्ये पण मिळतील सायकोटिकमध्ये. पण आता सिफिलिस जेव्हा येतो तेव्हा तिथे कम्प्लीट डिस्ट्रक्शन झालेलं असतं. सो दॅट इज द काय म्हणतात त्याला सिम्पटम्स ऑफ द सिफिलिस. ॲस्टिग्मॅटिझम म्हणजे काय? तर इट इज अ problem of vision, or you called it as a defect of eye. The lens चा problem येतो याच्यामध्ये. A lens cause the deviation. आता तुम्ही जेव्हा हे शिकाल ना थर्ड इयर मध्ये ऑप्थॅल्मोलॉजी, तर तेव्हा तुम्हाला हा कळेल ॲस्टिग्मॅटिझम. सो इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन. तर हा होतो सिफिलिस मध्ये. देन देर इज अ डिफॉर्मिटी, म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय होतं, देर इज अ डिफॉर्मिटी ऑफ लेन्स आणि कॉर्निया. अँड ऑल द रिफ्रॅक्टरी चेंजेस आर रिलेटेड टू द स्टिग्मॅटा. म्हणजे जे पण काही डिफॉर्मिटी असते विच इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रक्टिव्हनेस, तर ते सगळे चेंजेस म्हणजे सिफिलिस. रिमेंबर दॅट द सिफिलिस डिफॉर्म्स एव्हरीथिंग. सोरा अलोन अँड बाय इटसेल्फ नेव्हर कॉजेस डिफॉर्मिटी. मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं, सोरामध्ये पण डोळ्यांचे प्रॉब्लेम येतील, पण कसे येतील, त्याच्यामध्ये डोळ्यातून पाणी येत आहे किंवा थोडंसं कंजंटावायटिसचा त्रास आहे किंवा खाज येते, असे फंक्शनल प्रॉब्लेम राहतील. पण कॅटरॅक्ट फॉर्मेशन हे झालं सायकोटिक. पण जिथे म्हणजे पूर्ण डिस्ट्रक्शन झालं आहे की आता पेशंटला दिसणारच नाही आहे पुढे, त्याचं लेन्सचं कर्व्हेचर बरोबर नाही आहे, त्याचं कॉर्नियामध्ये प्रॉब्लेम आहे, तर अशा जिथे डिफॉर्मिटीज येतील दॅट इज रिलेटेड टू द सिफिलिस. बट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वी फाइंड अ ग्रेट मेनी डिफॉर्मिटीज. पण मग आता डोळ्यातनं पाणी येणं किंवा सारखं सारखं इन्फेक्शन होणं डोळ्यात, म्हणजे सोरिकचे सिम्पटम्स इफ इट इज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, then this may leads to the psychotic or this may leads to the syphilitic miasm. Ulceration is the mark of syphilis. हे आपण पाहिलंय. अल्सर कसा तयार होतो? कसं तयार होतो अल्सर? मीन्स ऍसिड मुळे नाही. जेव्हा तिथल्या म्युकोसा लेअरला मॅम पहिल्यांदा तिथं इन्फ्लामेशनच होतं आणि त्याच्यानंतर परत तिथे डिपॉझिशन होतं. कशाचं डिपॉझिशन? कशाचं डिपॉझिशन होतं? ऍसिडमुळे होणारा अल्सर कोणता आहे? तर पेप्टिक अल्सर आहे. साधा अल्सर कसा होतो, तिथे बॉईल होईल, काहीतरी फोड येईल आहे, मग ते खाजवल्या जातं, तिथे इन्फ्लमेशन होतं, तिथे पाणी जमा होईल, इडिमा होईल, देन मग ते बॉईल नंतर पॅप्यूल होईल, त्याच्यामध्ये पस जमा होईल, ते पश्यूल होईल, ते पण ट्रीट झालं नाही व्यवस्थित, अनहेल्दी स्किन आहे, सतत इचिंग होत आहे, सतत इन्फ्लमेशन आहे. सो दिस लीड्स टू द अल्सर. मग अल्सरमध्ये काय होतं की सुपरफिशियल सेल्स ज्या इन्व्हॉल्ड होत्या, नाव इट बिकेम्स अ डीपर वन, खूप आत गेलेलं असतं. सो दॅट इज द अल्सर. म्हणजे तिथे टिश्यू डिस्ट्रक्शन चालू होतं. म्हणजे टिश्यू डिस्ट्रक्शन आहे म्हणजे कोणता मायझम झाला? टिश्यू डिस्ट्रक्शन आहे म्हणजे कोणता मायझम झाला? सायकोटिक. बापरे,
साइकोटिक में क्या होता है थुबा? सिफिलिस मैम. सिफिलिस ना. साइकोटिक में क्या होता है थुबा? थुबा, जो पैप्यूल रहेंगे, जो पश्यूल्स रहेंगे, दैट इज अंडर द साइकोटिक माइजम, क्योंकि वहां पे ओवर ग्रोथ हुई है. जो ईचिंग से हमारा स्टार्ट हुआ था, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द बॉयल पैप्यूल, दैट इज अगेन अ साइकोटिक माइजम. लेकिन जहाँ पे वो डैमेज कर रहा है इनर लाइनिंग्स ऑफ स्टमक, ऑफ योर हैंड्स, ऑफ योर स्किन टिश्यूज, जहाँ पे वो इनर लाइनिंग को अटैक कर रहा है, वहां पे कौन सा माइजम आएगा? कौन सा माइजम आएगा? Psychosis. अरे सिफिलिस ना. सिफिलिस. सिफिलिस. साइकोटिक कब तक आएगा? जब तक सिर्फ ओवर ग्रोथ है ओवर ग्रोथ, एक्स्ट्रा डिपोजिशन, और जहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, अभी बहुत ही वो हील ही नहीं हो रहा है, दैट इज द सिफिलिटिक माइजम. You will find in these patient the ulceration of cornea. So anywhere the ulcer may be in the cornea, ulcer may be in the stomach, ulcer may be in the intestine. It is a syphilitic miasm. A peculiar reaction of these patient is that they are intolerant of artificial light. So in the eye complaint, if they are having the ulcer in cornea किंवा lid वर आहे, so they will not tolerate light. That is a photophobia. You will hear them say that they cannot read or work by artificial light. त्यांना फक्त घरातला उजेड चालतो ड्युरिंग द डे लाईट, बट आर्टिफिशियल लाईट दे विल नॉट टॉलरेट. दिस करस्पॉन्ड्स विथ द पिरियड ऑफ ॲग्रिवेशन ऑफ द सिफिलिटिक मायझम. म्हणजे रात्री त्यांना त्रास चालू होईल. आर्टिफिशियल लाईट आपण जनरली कधी लावतो? नाईट. नाईट. सो त्यांना रात्री तो त्रास होणार आहे. ड्युरिंग द डे टाइम दे विल नॉट हॅव एनी प्रॉब्लेम. Ptosis of the lid and the neuralgias of the eye and the head come under the syphilitic miasm. These the neuralgias are worse at night and worse from the heat. मग सगळे आईज कंप्लेंट इन द पेन आहे किंवा टोसिस म्हणजे स्वेलिंग ऑफ द लीड किंवा असे खाली होतात ते पूर्ण लीड्स आपले. जसं आपल्याला रांजणवाडी आल्यावर कसं खाली होतात ना ते म्हणजे स्वेलिंगमुळे, तसंच त्याला म्हणतात टोसिस. So there are the different causes for the ptosis of lids and pain in the eye. So all these things are worse at night and worse from the heat. The discharges from the eyes in these conditions. आता discharges कसे असतात सिफिलिसचे in general? In general discharges कसे आहे? Odor and greenish. Yellowish greenish असतात ना. So तसेच discharge from the eyes, greenish or the greenish yellow in color. This is also present in the psychotic people or in a people with the tubercular trouble. Granulation of the lid as well as sty are the tubercular type. So these are all the eye complaints of the syphilitic miasm. The meeting will over after few minutes. Rejoin the meeting after 5 to 7 minutes. In babies and children and the young people under 20 years of age, you often find very widely dilated pupil. This is the indication of tubercular diathesis. समजा widely developed pupils असतील, so that is again a syphilitic. ही डिफॉर्मिटी येते लहान मुलांमध्ये. सो जसं आपण म्हटलं होतं ना, शँकर्स येत नाही जेनायटल्सवर, तर डिफॉर्मिटीज कोणत्या फॉर्ममध्ये येतात, ते ह्या पण काही फॉर्म असतात याचे. इफ देर इज अ सप्रेशन किंवा पॅलिएशन कुठेतरी आधीच्या जनरेशनमध्ये झाला आहे सिफिलिसचं, सो धिस मे बी फॉर्म इन द नेक्स्ट जनरेशन ॲज अ डिफॉर्मिटी, की तिथे कॉर्नियाचा प्रॉब्लेम येईल, तिथे लिडचा प्रॉब्लेम येईल किंवा तिथे प्युपिलचा प्रॉब्लेम येईल. The tubercular incline children who have a structural changes in the ear. आता इयरचं बघू आपण. तर सिफिलिटिक मायझम मीन्स जिथे जिथे स्ट्रक्चरल चेंजेस तिथे तिथे सिफिलिटिक मायझम. सिफिलिस स्ट्रक्चरल चेंजेस किंवा स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी येते. सो द स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी मे बी प्रेझेंट इन द आय, इट मे प्रेझेंट इन द इयर.
Everything that attacks them, such as cold or the sore throat or any of the so-called acute disease, shows a relationship of the stigmatic combination of suppuration of the ear. काही पण ear मध्ये infection झालं, it may transfer into the ulcer and then this starts the formation of the pus.